ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, कयामत की तैयारी। हालांकि कयामत की मतलब कयामत तो वो विनाश को ही बोलते हैं। कयामत के दिन बापूजी हमेशा बोलते हैं ना, खुदा ताला धरती पे आके कब्र से उठा के ले जाएगा। मतलब ये पांच तत्व की कब्र से यहाँ से लेके जाएगा। वो वाली कब्र तो एक फिजिकल फॉर्म है। मतलब परिवर्तन का जो समय है, चाहे कयामत का दिन कहो, परिवर्तन का समय कहो, परंतु ऐसा विनाश नहीं जो कयामत में लोग सोचते हैं या बीके वाले बोलते हैं, इस तरीके से विनाश नहीं। ये बापूजी कई बार बोल चुके हैं। और सभी आत्माएं, मतलब उस वीडियो के अंदर बताया कि कयामत के दिन की तैयारी हर एक को करनी चाहिए। तो हम उसको अपने परिवर्तन की तैयारी कहते हैं कि वो तो सबको पता ही है कि अपने सभी दुर्गुण से ऊपर उठना है। परम लाइट की बॉडी में हम एक परम लाइट है, हम एक दिव्य शरीर है, हम एक परम प्रकाश की आत्मा है, जिसको शास्त्रों में अजर अमर अविनाशी बताया गया है। परंतु हम तो अविनाशी के बच्चे हैं। मतलब कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई धरती लोक की चिंता नहीं। परिवर्तन, सिर्फ परिवर्तन। तो हमारी आत्मा के कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, उसका परिवर्तन होगा। अभी धरती लोक पे जो हमारे कर्मों का आवरण है वो सब खत्म होगा। उस वीडियो के अंदर 2026 बता रहे थे, बीके वाले 2036 बोलते हैं, और हमारा तो समय शुरू ही हो चुका है। तो कब फिजिकल फॉर्म में होगा ये किसी के पास तारीख नहीं है। कई लोग मैसेज में पूछते रहते हैं, नहीं आप तारीख बताओ, तारीख बताओ। मैं कह रहा हूँ तारीख तो कल सुबह ही हो जाएगी। अगर मेरा बस चले तो कल सुबह भी ना होने दे। परंतु कुछ ऐसा भी सिस्टम है जिसकी वजह से कुछ आत्माओं के कारण ये परिवर्तन रुका हुआ है। तो हमें उनका वेट करना होगा, और हम कर भी रहे हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। परंतु तब तक, जब तक हमारे पास ये बोनस पीरियड है, हमेशा बापूजी ने कहा, तो हमें अपने अंदर एक महापरिवर्तन लाना होगा। यस, मन, बुद्धि, संस्कार, सब कुछ परम प्योर, परम लाइट से भरपूर, अनंत आनंद शक्तियों से भरपूर। यस। तो सभी जो कयामत की तैयारी की बात थी, तो कयामत की तैयारी, मृत्यु के पहले क्या तैयारी करेगा इंसान? सोचो, मृत्यु से पहले कौन सी तैयारी करता है इंसान? अगर किसी को पता चल जाए कि मेरा मृत्यु होने वाला है, तो वो अच्छे ही कर्म करने शुरू कर देगा, सबको माफ कर देगा, क्योंकि पता है कि अब तो वैसे भी मृत्यु जिसकी होने वाली, उसका किसी से कोई संबंध नहीं होता है। हाँ जी, हर पल, हर घड़ी सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन, हर समय, हर घड़ी एकदम महापरिवर्तन, परम शांति, परम शांति। क्योंकि पता है यहाँ से धरती लोक से कोई कुछ भी लेके नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ दुआएं, अच्छे कर्म, धरती लोक पे किए हुए अच्छे कर्म, धरती लोक पे प्राप्त किया हुआ बेहद का ज्ञान। ठीक है, इस भौतिक जगत का ज्ञान लिया है, इस शास्त्रों का ज्ञान लिया है, तो इस ब्रह्मांड के परम धाम तक जाने का तो रास्ता क्लियर है आपके पास। अगर इस शिव से योग लगाया है तो शिव तो परम धाम में है, तो परम धाम जाने का रास्ता क्लियर है। लेकिन अगर कोई देवी देवता में फंसा है, कोई माता में, कोई पिता में, कोई पितरों में, कोई यहाँ, कोई वहाँ, कोई नाग देवता में, कहीं कोई फंसा हुआ है, तो वो उसी के पास जाएगा। तो गीता में तो स्पष्ट बात बताई गई है, जो जिसको ध्याएगा वही उसको पाएगा। तो सबकी अपनी अपनी दौड़ है। कयामत के दिन, परिवर्तन के दिन, सबकी अपनी अपनी दौड़ होगी, अपना अपना माइंड होगा, अपने अपने विचार होंगे, अपनी अपनी शक्ति होगी, अपना अपना ज्ञान होगा, और साथ में अपने अपने कर्म भी होंगे। अंतमते सो गते, उस समय ऐसा नहीं होगा, वहाँ तो कुछ अलग ही होगा। ये तो मृत्यु वाले लोगों के लिए है। यस। तो कयामत का दिन के बारे में तो गजब होगा। मतलब ऐसी
ऐसी परम गति होगी उस समय। तो जो ज्ञानी है, जो बेहद के ज्ञानी हैं, वो तो सेकंडों में ही बेहद के परम धाम पहुँचेंगे। जो भी उस समय सिचुएशन होगी, बेहद के परमपिता जहाँ पे उनका आह्वान करेंगे, सभी आत्मा एक सेकंडों में वहाँ पहुँचेगी। అని అంతిమ సమయం అని కొన్ని వీడియోలు వస్తూ ఉన్నాయి. कयामत के दिन में खुदा ताला नूर रूप में धरती पर आकर सबको कब्र से उठा कर ले जाएगा. अंतिम సమయంలో खुदा ताला నూర్ రూపంలో వచ్చి కబ్రులో ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకుని వెళ్తారు అని చెప్తారు. ఇది కబ్ర్ అంటే పంచతత్వాల శవపేటిక అని కాదు. ముస్లింలైతే కబ్ర్ అనేది స్థూలంగా అనుకుంటారు. అసలు కయామత్ సమయం అంటేనే పరివర్తన సమయం. కయామత్గా దిన్ అంటే లాస్ట్ డే అంటారు. బీకే వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఈ కయామత్ కా దిన్ వినాశనము కూడా కాదు, పరివర్తన సమయం. నాకు అందరూ తయారు కావాలి. వాళ్ళు చెప్తారు ఈ యొక్క కయామత్ సమయానికి అందరూ రెడీ కావాలి అని, వినాశన సమయానికి అందరూ రెడీ కావాలని ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. వీడియోల కింద అందుకే వాళ్ళు అలా రాస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ పరివర్తన సమయం అని మనం చెప్తూ ఉన్నాము. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. బాపూజీ చాలాసార్లు దీని గురించి వివరించారు కూడా. మనం పరం లైట్ దేహముతోటి పరమ ప్రకాశం గల దివ్య శరీరంతో మనం వెళ్ళేది ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు దుర్గుణాలన్నింటినీ వదిలిపెట్టి మనం తయారుగా ఉండాలి. మనం పరం ప్రకాశం యొక్క ఆత్మలం, అజర్ అమర్ అవినాశి ఆత్మలం, అవినాశి బాపు యొక్క అవినాశి పిల్లలం. కనుక మనకు ఎలాంటి భయము లేదు, ఏ చింత ఫికర్ అనేది లేనే లేదు. ఈ భూమి మీద ఏం జరుగుతుందా ఏంటి అనే చింతన కూడా లేదు. దీన్ని పరివర్తన చేసి మనం వెళ్ళేది ఉంది. పరివర్తన గురించే సదా మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము. మన యొక్క ఆత్మ చైతన్యం పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. భూమి పైన ఏవైతే పంచతత్వాల ఆవరణలు ఉన్నాయో అవి మనం ఇక్కడికి వచ్చి జన్మ తీసుకున్న కారణం వల్ల ఆత్మకు అంటి ఉన్నాయి. వీటిని తొలగించుకొని మనం పరమతత్వాలు పరమ ప్రకాశంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక కయామత్ రోజు వినాశ సమయం అంటూ బీకే వాళ్ళైతే 2036 అని, కొంతమంది 2024 అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి పరివర్తన సమయం ఏది, డేట్ ఏంటి అని చాలామంది మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. ఈ పరివర్తన సమయం అనేది రేపైనా కావచ్చు. మరి కనిపించడం లేదు పరివర్తన అయ్యే సిమ్టమ్స్ అని అంటారు. ఇది స్థూలంగా కనిపించకపోవచ్చు, సూక్ష్మంగా ఎప్పుడో ప్రారంభమైనది. దీని గురించిన జ్ఞానం కూడా బాపు చెప్పారు. ఈ బ్రహ్మాండంను దాటి వెళ్లేందుకు కూడా బాపూజీ క్లియర్ రూట్ మ్యాప్ ఇచ్చారు, శాస్త్రాల జ్ఞానము చెప్పారు. ఇప్పుడు జరిగేటువంటి పరివర్తన ప్రాసెస్ సిస్టమ్ గురించి నెగిటివ్ ఆత్మల వల్ల కొద్దిగా ఆగి ఉంది. జరిగేదే ఉంది తప్పకుండా. అందుకనే మనం కూడా కొంచెం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు మనకు బోనస్ సమయం పీరియడ్ అని బాపూజీ ఏదైతే ఇచ్చారో దీని లోపల మనం పరివర్తన కావాలి. మనసు, బుద్ధి, సంస్కారాలను మార్చుకుంటూ లైట్ ఫామ్లోకి పరం లైట్ని పూర్తిగా నింపుకుంటూ తయారీ కావాలి. కయామత్ సమయంలో అందరూ ఈ మృత్యువు నుండి బయటపడటం అనేది అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరికైనా చూడండి, నువ్వు చనిపోతావు అని తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ముందే డేటో టైమో ఫిక్స్ అయిందనుకోండి, ఏం చేస్తారు? ఏం ఆలోచిస్తారు? ఏం చేస్తారు? అన్ని మంచి కర్మలే చేస్తారు.
అందరినీ క్షమించేస్తారు, రెడీ అవుతారు. ఏ పాపం లేకుండా ప్రతి సెకండు ప్రతి గడియ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ను ప్రతి సెకండు కూడా పరమాత్మని యొక్క స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనం పరమశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నాం. పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఒక భూమి మీద కాదు, అనంత విశ్వాలను పరివర్తన చేయుటకు సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ జన్మలో చేసిన మంచి కర్మలు దీవెనలే, మంచి సంస్కారాలే, మనం పొందిన బేహద్దు జ్ఞానమే మనం తీసుకొని వెళ్తాము. కాబట్టి మనము బేహద్దు కళ పరంధామానికి వెళ్ళటానికి బాపూజీ మార్గం, జ్ఞానము చక్కగా వివరించారు. ఒకవేళ శివుణ్ణి జ్ఞాపం చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామానికి వెళ్ళగలరు. ఇంకా అలా కాకుండా దేవీ దేవతలను స్మృతి చేస్తూ ఇక అక్కడ ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు, అక్కడ బాబా ఉన్నారు, నాగదేవతలంటూ మాతాజీలంటూ బాబాలు అంటూ ఇరుక్కుపోయారో వాళ్ళకక్కడే అదే గతి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మాట గీతలో కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఎవరు ఎవరిని స్మృతి చేస్తారో వాళ్ళనే పొందుతారు అని. ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఏ విధంగా సాధనలు చేస్తూ ఉన్నారో అదే విధమైనటువంటి ప్రాప్తి లభిస్తుంది. పరివర్తన కూడా అదే విధంగా అవుతుంది. దీని గురించి ఎవరి ఆలోచనలు వాళ్ళకుంటాయి, ఎవరి డేటు గురించి వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటూ ఉన్నారు. పరివర్తన అనేది వారు నేర్చుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని బట్టి, వాళ్ళ ఆత్మలో ఉన్నటువంటి శక్తిని బట్టి మైండ్ అనుసారంగా గ్రహించటం అనేది జరుగుతుంది. జ్ఞానం అనుసారంగా తమ కర్మాలను సమాప్తం చేసుకుంటారు, దాని రిజల్ట్ పొందుతారు. ఇక అంతిమతి సోగతి అంటే అంతిమ సమయంలో ఎలాంటి మతి ఉంటుందో అలాంటి గతి అంటారు. అది కూడా ఈ బ్రహ్మాండానికి హద్దులో విషయమనే మేము చెప్పవచ్చు. బేహద్దు జ్ఞానులకి ఈ యొక్క అంతిమ గతి అనేది లేదు. మనం బేహద్దు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతే అక్కడ అసలు పరమ గతి ఉంటుంది, దాని స్పీడు వేరుగా ఉంటుంది. అనగా బేహద్దు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక్క సెకండ్లో బేహద్దు కళ పరంధామానికి వెళ్ళిపోతారు. బేహద్దు పరంపిత ఆ సమయంలో ఎలా ఆహ్వానిస్తారో అలా జరిగిపోతూ ఉంది. సెకండ్లోకి కేల్ హై అని అవ్యక్తవాణిలో కూడా చెప్పారు. సెకండ్స్లోనే జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇన్ని సంవత్సరాల ప్రాసెస్, ఇన్ని గంటలు, ఇది అదే ఉండదు. కాబట్టి మీరందరూ బేహద్దు పరివారం, బేహద్దు జ్ఞానులకి, హద్దులో ఆత్మలకి బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్య జ్ఞానం ద్వారా మనము పరివర్తన ప్రాసెస్, మహాపరివర్తన పరంశాంతి లోపలే మనం ఉండాలి. ఈ సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనం అనుకున్న లక్ష్యానికి చేరుకోగలుగుతాం. మనం చేయాల్సిన కర్తవ్యం కూడా పూర్తవుతుంది. అచ్చా, బేహద్ ఆత్మలకి బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానం, అనంతభాయ్ ఇచ్చేటువంటి ఇన్స్పిరేషన్, మోటివేషన్ వీడియోస్ మీరు పొందాలి అంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. దీనికోసం మీరు తయారీ కావాలి. ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ సమయం వస్తుందో, ఎలా ఉంటుందో ఎవరు చెప్పలేరు. ఎప్పుడు ఎవరు రెడీగా ఉండాలి అంటే పురుషార్థము, త్యాగము, తపస్సు, సాధన చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే మనం చేరుకోగలుగుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ యొక్క విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉంటూ కయామత్ సమయం కంటే ముందే, జడ్జిమెంట్ డే కంటే ముందే మనం తయారైతే జడ్జిమెంట్ డేలో మనం ఉండి జడ్జిమెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. పరంపిత పరమాత్మతోటి వెళ్ళిపోవటం అనేది జరుగుతుంది. నమస్తే, ధన్యవాదాలు, పరం శాంతి.